I'll just brush up quickly. So business is nothing but state of being busy. So the main aim of any business is to earn profits. To earn profits, they have to produce goods and services. And these goods and services has to be sold in the market for a profit. So the next characteristics of business. So these are the 5 topics which have been discussed in the previous class. The first one is entrepreneur. So entrepreneur is a person who starts a new business. So he is a person who starts a new business will be called as an entrepreneur. So he is a person who brings all the raw materials, all the resources required for the company, for the organization, for the business. So entrepreneur is a person who starts a new business will be called as an entrepreneur. And next, economic activities. So economic activities are whatever anything which is related with business, anything which is related with the money. So if you do something and take money, then it is called as economic activities. So for example, auto services. So you get into the auto and you will be taken from destination place, there you pay the money. So the service given by the auto driver is economic activity. So providing any services and taking money is called as economic activities. So business is also an economic activities. Why? Because so business లో ఒక వ్యాపారం స్టార్ట్ చేయాలంటే బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, దానికి డబ్బులు కావాలి. నెక్స్ట్ మిషనరీస్ కొనుక్కోవాలా, దానికి డబ్బులు కావాలి. రా మెటీరియల్స్ కొనుక్కోవాలా, దానికి డబ్బులు కావాలి. వస్తువుల్ని రా మెటీరియల్ నుంచి ఫినిష్ ప్రోడక్ట్ గా తయారు చేయాలి. ఎవరి ద్వారా? హ్యూమన్ బీయింగ్ ద్వారా, మిషన్ ద్వారా. ఆ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ డబ్బులు ఇవ్వాలి. ఆ వస్తువులు తయారు మార్కెట్లో అమ్మాలి. ఎవరి ద్వారా అమ్ముతాము? సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ వాళ్ళ ద్వారా, వాళ్ళకు డబ్బులు ఇవ్వాలి. అంటే బిజినెస్ లో ఉండే ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీ ఈస్ రిలేటెడ్ విత్ మనీ. దట్స్ వై బిజినెస్ ఇస్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్. And next, exchange of goods. So once the goods are produced, it has to be exchanged in the market. So once the goods are produced, it has to be exchanged in the market for a profit. Then only it is called as a business. So once the goods are produced, if you are not exchanged in the market for a profit, then it will not be called as a business. So వస్తువు తయారు చేసిన తర్వాత ఆ వస్తువుని మార్కెట్ లో ప్రాఫిట్ వచ్చే రూపంలో అమ్మాలి, దాన్నే బిజినెస్ అంటారు. And next, profit. So the main aim of a business is to earn profit. The main aim of any business is to earn profit. So what is the reason for profit? For the growth and survival of the business. And next is risk. So every business has certain risk underground. So whenever risk happens, it is the duty of the entrepreneur to plan accordingly to overcome the risk. Okay. So for example, we don't have the raw materials. Raw materials వస్తువులు తయారు చేయలేము. యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ ద గుడ్స్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తావు? బయట నుంచి చుట్టుపక్కల ఎక్కడైనా ఏ షాప్స్ లో దొరకలేదు, అప్పుడు ఏం చేస్తావు? దెన్ యూ ప్లాన్ యూ గెట్ ఫ్రమ్ సమ్ ఇండస్ట్రీ పీపుల్ అనమాట. సో ఏదో ఒక విధంగా అడ్డంకులు తొలగించే దాన్ని సర్వీస్. సో ఎవ్రీ బిజినెస్ హ్యాస్ సమ్ ఛాలెంజెస్ అండ్ సమ్ కాంపిటీషన్స్. ఓకే. సో అలాంటప్పుడు ఇట్ ఇస్ డ్యూటీ ఆఫ్ ద ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ టు ఓవర్కమ్ బై providing some planning. So these are the topics which have been discussed in the previous class. I repeat, entrepreneur is a person who starts a new business. Business is the economic activities. Why? Because from the purchasing of the raw materials and conversion of raw materials, it is related with the money. Okay. And next is once the goods are produced, it has to be sold in the market for profit. And next is profit. The main aim of the business is to earn profit for the growth and survival. And next is every business is associated with certain risk and market. So once the risk happens, it is duty of the entrepreneur to plan accordingly to overcome the risk. So these are the things which have been discussed in the previous class. Now for today's class, the sixth one, continuity of transaction. So business will be called as a business whenever there is a continuity of transaction of buying and selling of goods. For example, ఒకసారి సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆఫ్ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్ విల్ నాట్ బి కాల్డ్ యాస్ ఎ బిజినెస్. అంటే ఒక్కసారి ఒక యూఎస్ఏకి పోయినావు, అక్కడ నుంచి ఒక టెలివిజన్ కొనుక్కున్నావు, ఆ టెలివిజన్ 5,000 కొన్నావు, తిరుపతి నుంచి 10,000 అమ్మినావు. అలాంటప్పుడు నువ్వు బిజినెస్ చేస్తా అనుకుంటుంది అనమాట. కంటిన్యూస్ గా వస్తువులు యూఎస్ఏలో కొని కంటిన్యూస్ వస్తువులు తిరుపతిలో అమ్ముతున్నాడు, దెన్ ఇట్ బి కాల్డ్ యాస్ ఎ బిజినెస్. అంటే గాంధీ రోడ్లో ఒక షాప్ పెట్టుకొని కంటిన్యూస్ గా టీవీలు కొని టీవీలు అమ్ముతున్నాడు, దెన్ ఇట్ బి కాల్డ్ యాస్ ఎ బిజినెస్. So there should be a continuity of transaction of buying and selling of goods. A single transaction of buying and selling of goods will not be called as a business. So continuous గా వస్తువులు కొంటున్నారా, మళ్ళా ప్రజలకి అమ్ముతున్నారా, అలాంటప్పుడే దాన్ని ఏమంటామా మనము వ్యాపారం అంటాం అన్నమాట. And next is creation of utilities. Utilities అంటే useful things అన్నమాట. So business
will provide goods and services according to the requirement of the people అన్నమాట. సో మరి ప్రజలకు ఎలాంటి వస్తువులు కావాలో అలాంటి వస్తువులు బిజినెస్ అనేది అందిస్తుంది అనమాట. సో ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అకార్డింగ్ టు రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ, రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అనమాట. అది మూడు విధాలుగా. ఫస్ట్ వచ్చి ఫార్మ్ యూటిలిటీ, ప్లేస్ యూటిలిటీ అండ్ టైం యూటిలిటీ అనమాట. సో ఫార్మ్ యూటిలిటీ అంటే నీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చేసిన సెల్ ఫోన్ నీకు నచ్చింది కాబట్టి నువ్వు కొనుక్కున్నావు సెల్ ఫోన్ అనమాట. సో ఇలాంటి వస్తువుని రా మెటీరియల్స్ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ తయారు చేసే దాన్ని కాల్ చేసే ఫార్మ్ యూటిలిటీ. అంటే కన్వర్షన్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ ఇంటూ గూడ్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ ఏ ఫార్మ్ యూటిలిటీ. ప్రజలకు ఎలాంటి వస్తువులు కావాలో అలాంటి వస్తువుల్ని తయారు చేసే దాన్ని విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ ఏ ఫార్మ్ యూటిలిటీ అనమాట. అర్థమవుతుందమ్మా? సో క్రియేషన్ ఆఫ్ యూటిలిటీస్ అంటే ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అకార్డింగ్ టు ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ యూటిలిటీస్ అనమాట. సో ఫస్ట్ వచ్చి దాంట్లో ఫార్మ్ యూటిలిటీ. ఫార్మ్ యూటిలిటీ అంటే ఏమి? కన్వర్షన్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ ఇంటూ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ అకార్డింగ్ టు ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్. సో ప్రజలకు ఎలాంటి వస్తువులు అలాంటి వస్తువుల్ని రా మెటీరియల్స్ కన్వర్ట్ చేసి వస్తువులు తయారు చేస్తారు అనమాట. సో ప్రజలకు ఇష్టం లేని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా తయారు చేసుకున్నారు వాళ్ళ ఇష్టం ప్రకారంగా. ఎవరు కొంటారు అనమాట. సో ప్రజలకు ఎలాంటి వస్తువులు నచ్చుతుందో అలాగనే రా మెటీరియల్స్ కన్వర్ట్ చేసి వస్తువుగా తయారు చేయాలి. దాని మనం ఫార్మ్ యూటిలిటీ అనమాట. నెక్స్ట్ ప్లేస్ యూటిలిటీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్స్ గూడ్స్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ప్లేస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ తయారవుతుంది అనమాట. సో మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇస్ ఇన్ ద బాంబే అండ్ కన్స్యూమర్ ఇస్ ఇన్ తిరుపతి అనమాట. సో ఇప్పుడు తిరుపతికి వస్తువులు వస్తున్నాయి. ఎలా వస్తున్నాయి? విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. సో దట్ మీన్స్ ప్రొవైడింగ్ గూడ్స్ అకార్డింగ్ టు ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ద కస్టమర్స్ అనమాట. కస్టమర్స్ ఎక్కడ అవసరం ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ వస్తువులు అందించేదాన్ని మనము ప్లేస్ యూటిలిటీ అంటారు. సో ప్రజలు ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడికి వచ్చి వస్తువులు అందించేదాన్ని ఇట్స్ కాల్డ్ యాస్ ఏ ప్లేస్ యూటిలిటీ. సో ప్రొవైడింగ్ ద గూడ్స్ టు ద ప్లేస్ ఆఫ్ ద కన్స్యూమర్ ఇట్స్ కాల్డ్ యాస్ ఏ ప్లేస్ యూటిలిటీ అనమాట. నెక్స్ట్ టైం. సో అకార్డింగ్ టు ద టైం రిక్వైర్డ్ బై ద పీపుల్ ద గూడ్స్ ఆర్ బీన్ సెంట్ టు ద పీపుల్ అనమాట. సో ప్రజలకి ఏ టైంకి వస్తువులు కావాలో ఆ టైంకి వస్తువులు అందించేదాన్ని ఇట్ కాల్డ్ యాస్ ఏ టైం యూటిలిటీ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద యూస్ఫుల్ థింగ్స్ విచ్ హాస్ బీన్ ప్రొవైడెడ్ బై ద బిజినెస్. అంటే ఎలాంటి వస్తువులు కావాలో అలాంటి వస్తువులు తయారు చేయడం, ఏ ప్లేస్ కి వస్తువులు కావాలో ఆ ప్లేస్ కి ప్రజలకి వస్తువులు అందించడం, నెక్స్ట్ వాళ్ళకి ఏ టైం కావాలో ఆ టైంకి వస్తువులు అందించడము ఇస్ కాల్డ్ యాస్ ద 3 utilities provided by the business అనమాట. సో రిపీట్ వన్స్ అగైన్ కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే సో దేర్ షుడ్ నాట్ బి సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆఫ్ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్ అనమాట. దేర్ షుడ్ బి కంటిన్యూస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆఫ్ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్. దట్ మీన్స్ కంటిన్యూస్ గా వస్తువులు కొనాలా, కంటిన్యూస్ గా ప్రజలకు అందిస్తుండాలా. దాన్ని మనం బిజినెస్ అంటాం. ఒకసారి వస్తువులు కొని ఒకసారి ప్రజలకు అందించామంటే దెన్ ఇట్స్ నాట్ కాల్డ్ యాస్ ఏ బిజినెస్. నెక్స్ట్ వచ్చి బిజినెస్ యూస్ఫుల్ థింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అంటే యూస్ఫుల్ థింగ్స్ ఎట్లా? ప్రజలకు ఎలాంటి యూస్ఫుల్ థింగ్స్ అలాంటి అకార్డింగ్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇన్ ద సొసైటీ. వాళ్ళకి తగినట్టుగా వస్తువులు అందడం. ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఎలాంటి వస్తువులు కావాలో అలాంటి వస్తువులు తయారు చేయడం, వాళ్ళకి ఏ ప్లేస్ లో కావాలో ఇన్ విచ్ ప్లేస్ దే రిక్వైర్ ద గూడ్స్ ఆ ప్లేస్ లో అందించడం. నెక్స్ట్ ఏ టైంకి వాళ్ళకి వస్తువు కావాలో ఆ టైంకి వస్తువుని అందించడం. దీస్ ఆర్ ద 3 utilities, 3 useful things which are being provided by the business to the consumers. And the next one is finance, మూలధనం. So finance is the lifeblood for any organization. Without finance, a business cannot move an inch. ఒక ఇంచ్ కూడా మూవ్ కాలేదు. A business cannot survive. A business cannot prosper. A business cannot grow. A business cannot develop without finance. Okay? So for any business, finance is required in 2 ways. One is working capital, next fixed capital. So for any business, ఫైనాన్స్ డబ్బు అనేది 2 విధాలుగా అవసరం అనమాట. నిర్వహణ మూలధనము, ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ స్థిర మూలధనం అనమాట. సో నిర్వహణ మూలధనం వర్కింగ్ క్యాపిటల్ దేనికోసం అనమాట? ఫర్ డైలీ ఎక్స్పెన్సెస్. సో డబ్బు ఒకటే, నువ్వు రోజు వాడే డబ్బు, రోజు ఖర్చుకు వాడే డబ్బులు ఏమంటాము? వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటాము. ఓకే, డే టు డే ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని కంపెనీస్ డైలీ రా మెటీరియల్స్ కొనుక్కుంటారు. కొన్ని కంపెనీస్ రా మెటీరియల్స్ క్యారేజ్ అంటే గూడ్స్ తెప్పించుకుంటారు. గూడ్స్ తెప్పించుకునేస్తారు అనమాట. సో తెప్పించుకున్నప్పుడు దానికి క్యారేజ్ డబ్బులు పే చేయడం అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చి వేజెస్, డైలీ వేజెస్ ఎంప్లాయీస్ డబ్బులు ఇస్తారు, డైలీ వర్కర్స్ కి డైలీ డబ్బులు ఇస్తారు అనమాట. సో అలాంటి డే టు డే ఎక్స్పెన్సెస్ రిక్వైర్డ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనమాట. నెక్స్ట్ పర్చేసింగ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ లైక్ బిల్డింగ్, ఫర్నిచర్, మిషనరీస్, ఫ్యాన్స్, ఇవన్నీ దాని ఫిక్స్డ్ అసెట్.
సో ఏ డబ్బు ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కొనేదానికి వాడతామో దాని ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్, ఏ డబ్బు డే టు డే ఎక్స్పెన్స్ వాడతామో దాన్ని వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనమాట. క్లియర్ అమ్మా? అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి కన్స్యూమర్ సాటిస్ఫాక్షన్. The next aim of any business is to satisfy the consumers. If the consumers are satisfied, they will come again and again to purchase the goods. ఒక ఫిలిం ఎందుకు సక్సెస్ అవుతుందమ్మా? ఏదో సినిమా సక్సెస్ ఎందుకు అవుతుంది? ప్రజలు ఒకసారి చూస్తే సక్సెస్ కాదు, 2-3 సార్లు చూస్తే సక్సెస్ అవుతుంది. 2-3 సార్లు ఎప్పుడు చూస్తారు? ఆ సినిమా బాగుంటేనే. సినిమా బాగుంటే 2-3 సార్లు చూస్తారు, అప్పుడు ఫిలిం బాగా సక్సెస్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఒక బిజినెస్ ఎప్పుడు సక్సెస్ అవుతుంది? కొనిన వస్తువుని ప్రజలు మళ్ళా రిపీటెడ్గా కొంటే then only business will be successful. అలాంటప్పుడు it's a duty of the business to satisfy the consumers, providing them quality goods ఇవ్వడం. ఓకే, క్వాలిటీ గూడ్స్ తక్కువ ధరకు అందించాలంటే ఆటోమేటిక్ the consumers will be satisfied. And the last one is satisfaction of the society. Satisfaction of the society. So if you satisfy one person, if you satisfy one family, if you satisfy one place, if you satisfy one area, the business will not be successful. You have to satisfy the business at large. So a business will be successful once you satisfy the people at large, then only business will be successful. That means you have to satisfy the entire society, the people, entire people in the society by providing quality goods at a cheaper price. If you satisfy all the people, then the business will be successful. So for example, ఒకడు సినిమా చూసి సక్సెస్ అయిందా? ఒకడు 10 సార్లు చూసి సినిమా సక్సెస్ అయిందా? సక్సెస్ కాదు. 100 మంది అదే సినిమా 10 సార్లు చూస్తే బిజినెస్ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలా? కన్స్యూమర్ సాటిస్ఫై చేయాలా. నెక్స్ట్ సొసైటీలో ఉండే అందరు ప్రజలందరినీ మనము సాటిస్ఫై చేయాలి. దెన్ ఓన్లీ బిజినెస్ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్ అన్నమాట. ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్, కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే there should be a continuous transaction of buying and selling of goods and services. So retailer wholesale continuous కొనడము, వస్తువుని కంటిన్యూస్ గా ప్రజలకు అమ్మితే అప్పుడు దాన్ని బిజినెస్ అంటాం. ఒకసారి కొని ఒకసారి అమ్మేస్తే దాన్ని బిజినెస్ అంటాం. సో కంటిన్యూస్ గా కొనడం, కంటిన్యూస్ గా అమ్మడం, దాన్ని మనం బిజినెస్ అంటాం. నెక్స్ట్ బిజినెస్ మనకు యూస్ఫుల్ థింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అంటే మనకు ఎలాంటి వస్తువులు కావాలో అలాంటి వస్తువులు తయారు చేస్తుంది. ఏ ప్లేస్ లో మనకి వస్తువులు కావాలో ఆ ప్లేస్ లో వస్తువులు అందిస్తుంది. ఏ టైంకి వస్తువులు కావాలో ఆ టైంలోకి వస్తువులు మనకి అందిస్తుంది అన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఫైనాన్స్. సో ఫైనాన్స్ ఇస్ లైఫ్ బ్లడ్ ఫర్ ఎనీ బిజినెస్. సో డబ్బు అనేది చాలా అవసరం బిజినెస్ కి. డబ్బు సర్వైవల్ కి, గ్రోత్ కి, డెవలప్మెంట్ కి, ప్రాస్పరస్ కి ద మనీ ఇస్ నీడెడ్ ఫర్ ద బిజినెస్. ఆ మనీ వచ్చి 2 విధాలు కావాలి. ఒకటి వర్కింగ్ క్యాపిటల్, ఒకటి ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్. నిర్వహణ మూలధనము, స్థిర మూలధనం. నిర్వహణ మూలధనం అంటే రోజు వాడే ఖర్చులకి, దాన్ని మనం వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటాం. సో ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కొనేదానికి వాడే డబ్బులు ఏమంటాము? ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ అన్నమాట. సో లైక్ బిల్డింగ్స్, ట్రాక్టర్, ఫర్నిచర్, పైప్స్, వీళ్ళు కొనేదాన్ని ఏమంటే ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చి కన్స్యూమర్ సాటిస్ఫైడ్. ద మెయిన్ కన్స్యూమర్. సో డిఫరెన్స్ ఉందమ్మా. కన్స్యూమర్, కస్టమర్ డిఫరెన్స్ అన్నమాట. కస్టమర్ అనేవాడు ఎవరంటే వస్తువులు కొని అమ్మేవాడు, కొని మళ్ళీ అమ్మేవాడు, వాడిని కస్టమర్ అంటారు. కన్స్యూమర్ అంటే కొని వాడుకునేవాడు, కొని వస్తువుని వాడుకునే వాడిని we call them as consumers. So in the term of consumer satisfaction, so the main aim of business is to satisfy the consumers. And ఎలా సాటిస్ఫై చేస్తాము? by providing quality goods at a cheaper price అన్నమాట. నెక్స్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. నువ్వు ఒక వ్యక్తిని సాటిస్ఫై చేస్తే వ్యాపారం సక్సెస్ కాదు. ఎప్పుడు సక్సెస్ అవుతుంది? సొసైటీలో ఉండే ప్రతి ఒక్క ప్రజల్ని, ప్రతి ఒక్క వ్యక్తుల్ని మనం సాటిస్ఫై చేసామంటే then the business will be successful. So for that you have to provide quality goods at cheaper price. నాణ్యమైన వస్తువులు తక్కువ ధరకు అందించామంటే ఆటోమేటిక్గా the business will be successful. So these are the characteristics of a business. The person who starts a new business will be called as an entrepreneur. Business is associated with money, that's why it's called as economic activities. Next, business has to produce the goods and it has to be sold in the market for a profit. The main aim of the business is to earn profit, okay, for the growth and survival, for the further development. Next, every business has certain risk. So it is the duty of the entrepreneur to plan accordingly to overcome the risk. Next, a single transaction of buying and selling of goods will not be called as a business. There should be a continuous transaction of buying and selling of goods. Then only it will be called as a business. Next, business provides useful things for the public according to their requirement. That means they convert the raw materials according to
They convert the raw materials into finished product according to the requirement of the public. Next, they provide goods at the requirement place of the public. Next, they provide goods according to the time of the public. And next, finance. So, finance is the important for any business. So, business cannot survive, develop, or it cannot grow without finance. So, finance requires two types: working capital, fixed capital. So, for day-to-day expenses, usage is working capital. Purchase fixed assets is called as a fixed capital. And next is consumer satisfaction. So the main aim of business is to satisfy the consumers by providing quality goods at a cheaper price. So if you satisfy one person, one place, one family, the business will not be satisfied. You have to satisfy the people in the entire people in the society. Then only business will be successful. That means you have to satisfy the entire society providing quality goods at a cheaper price. So these are the characteristics. So difference between customer and consumer. Customer is a person who purchases the goods and sells the goods again. But whereas consumer is a person who purchases the goods and consumes the goods. So these are the characteristics of a business. So I think you people have understood. So to have it done, so this is a one-way communication. So I cannot be able to figure it out whether you people understood my teaching or not. So I have doubt. I don't know how you are going to clarify your doubt. Okay, you just send some messages to our principal sir if you have any doubt. Okay, and one thing just I want to tell you, my dear students, my dear children, be careful. Don't go outside. If you go outside, wash your hands regularly and listen to your parents, listen to your elders, and see you and do take care of yourself. Bye.